there's a woman of whom you've probably all read, but never seen in a picture. Miss Madeline Slade, the English daughter of an admiral, who now prefers to be known as Malara Ben. She's one of Mr. Gandhi's most devout disciples. She's leading the way ashore now, and just behind her comes Mr. Gandhi, dressed as he said he would be, in just his loincloth, even in the chilly climes of Europe. And he's carrying with him his pots and pans, which he declared at the customs. He was trotted around Marseille to several receptions and made one or two speeches which rather frightened the French authorities. But when asked to speak into the sound-filled microphone, he said, "I think not." And so we go on our way to England. Well, here we are at Folkestone, with the Biarritz coming alongside, and as Gandhi said, in proper English weather, pouring rain and bitterly cold. Miss Slade was the first ashore to tend to the luggage, that is, the goat's milk, etc. She was followed by Gandhi's son, and then came the little man, still scantily clad, but with an extremely wet blanket around his tiny frame. I'm sure he must have been frozen. We were in thick overcoats. He picked his way through the puddles along the quay side, and he was wearing sandals, by the way, to the waiting motor car, for he decided that he'd rather go up to London by road. He insisted on sitting up in the front seat with the driver. He said that he could see better that way. So he tucked himself in, and so off to London, whilst his followers went by the boat train. In town, quite a lot of people had waited in the pouring rain outside the Friends Meeting House in the Euston Road to see what he really looked like. But at first they were quite disappointed, because he went in the back way. But shortly afterwards he left by the front way. And then they really did see quite a lot of him, even his knees. No, he won't speak into the microphone. And so to his popular home, where we leave this bizarre little man, whose coming has caused so much comment, complete with loincloth, spinning wheel, and goat's milk, feeling sure that he cannot complain of his reception or the publicity he has received, from which, by the way, we always understood that he shrank. ഇന്ന് ഒക്ടോബർ 2 നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായ ഗാന്ധിജിയുടെ ജന്മദിനം. അന്താരാഷ്ട്ര അഹിംസാ ദിനമായാണ് ഈ ദിനം ഇപ്പോൾ ആചരിക്കുന്നത്. ബാപ്പുജി, മഹാത്മാ എന്നീ പേരുകളിലൂടെ നമ്മൾ വിളിച്ചിരുന്ന ഗാന്ധിജിയുടെ യഥാർത്ഥ പേര് മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി എന്നായിരുന്നു. അച്ഛൻ കരംചന്ദ് ഗാന്ധി, അമ്മ പുത്ലിഫായ്, ഭാര്യ കസ്തൂർബ ഗാന്ധി. ഗുജറാത്തിലെ പോർബന്തറിലായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ ജനനം. എൻ്റെ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷണങ്ങളാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ ആത്മകഥ. ആഗോളതലത്തിൽ ഇത്രയധികം ആദരിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്ര നേതാവുമില്ല. ലോകത്തിന് തന്നെ ഒരു പാഠപുസ്തകമാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവിതം. 80ഓളം രാജ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ സ്റ്റാമ്പുകൾ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലോകരാഷ്ട്രം ശില്പങ്ങളിലൂടെയും സ്ഥലനാമങ്ങളിലൂടെയും അദ്ദേഹത്തിനെ ആചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സത്യത്തിനും അഹിംസയ്ക്കും വേണ്ടി ഉഴിഞ്ഞുവച്ച ജീവിതമാണ് ഗാന്ധിജിയുടേത്. ചെങ്കോലോ കിരീടമോ ഇല്ലാതെ, പണത്തിനോ പദവിക്കോ വേണ്ടിയല്ലാതെ ജന്മനാടിനു വേണ്ടി പോരാടിയ ആൾ. എൻ്റെ ജീവിതമാണ് എൻ്റെ സന്ദേശമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ പുണ്യാത്മാവിന് പ്രണാമം. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. सीताराम सीताराम
നമസ്കാരം. മജ്ജയും മാംസവുമുള്ള ഇത്തരമൊരു മനുഷ്യൻ ഈ ഭൂമുഖത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നുവെന്ന് വരും തലമുറ വിശ്വസിച്ചേക്കില്ല. നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മാഗാന്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീനിന്റെ വാക്കുകളാണിവ. ഗാന്ധിജിയുടെ കൃതികളിൽ ഏറ്റവും മികച്ചതും വലുതുമേതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒറ്റ ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ: ഗാന്ധിജിയുടെ ആത്മകഥ, എൻ്റെ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾ. ഗാന്ധിജിയുടെ ആത്മകഥയിൽ നിന്നും കുറച്ചു ഭാഗം. ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് തയ്യാറെടുപ്പ്. ഞാൻ മെട്രിക്കുലേഷൻ പരീക്ഷ പാസ്സായത് 1887-ലാണ്. 2 കേന്ദ്രങ്ങളിലായിരുന്നു അന്ന് ആ പരീക്ഷ നടത്തിയിരുന്നത്: ബോംബെയിലും അഹമ്മദാബാദിലും. കാദ്രവാറിലെ ദരിദ്ര വിദ്യാർത്ഥികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാറുള്ളത് അഹമ്മദാബാദ് കേന്ദ്രമാണ്. ചിലവ് കുറയും. ഞാനും ആ കേന്ദ്രം തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഞങ്ങളുടെ ധനസ്ഥിതി മെച്ചമായിരുന്നില്ല. രാജ്കോട്ടിൽ നിന്നും അഹമ്മദാബാദിലേക്കുള്ള എൻ്റെ ആദ്യ യാത്രയായിരുന്നു അത്, അതും തനിച്ച്. കോളേജിൽ ചേർന്ന് പഠിപ്പിക്കാനാണ് എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചത്. വേനഗറിൽ ഒരു കോളേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ബോംബെയിലുമുണ്ട്. വേനഗറിൽ ചെലവ് കുറയും, പഠിപ്പ് അവിടെയാകാമെന്ന് വെച്ചു. അവിടെ ശമൽദാസ് കോളേജിൽ ചെന്നു ചേർന്നു. എന്നാൽ അവിടെ നിൽപ്പുറപ്പിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായി. പ്രൊഫസർമാരുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ തരിപ്പണം മനസ്സിലായില്ല. അവരുടെ തകരാറല്ല കാരണം. അവിടത്തെ പ്രൊഫസർമാർ ഒന്നാം കിടക്കാർ തന്നെ. ഞാൻ പക്ഷേ ഒരു നാടനായിപ്പോയി. ആദ്യത്തെ ടേമിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. മാവ്ജിദാവോ അച്ഛൻ്റെ ഒരു പഴയ സുഹൃത്തായിരുന്നു. വീട്ടുകാര്യങ്ങളിൽ ഉപദേശം തരുമായിരുന്ന അദ്ദേഹം കുശാഗ്രബുദ്ധിയായ ഒരു പണ്ഡിത ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു. അച്ഛൻ്റെ മരണശേഷം ഞങ്ങളെ വന്നു കാണാറുണ്ട് അദ്ദേഹം. അവധിക്കാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന അദ്ദേഹം എൻ്റെ പഠനകാര്യങ്ങളും തിരക്കി. ശമൽദാസ് കോളേജിലാണ് പഠിക്കുന്നതെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇവൻ അച്ഛൻ്റെ നിലയിലെത്തണമെന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് മോഹമെങ്കിൽ ഈ വഴിക്കൊന്നും പോയാൽ പോരാ. 4-5 കൊല്ലത്തെ പഠിപ്പിനു ശേഷമാവും BA ബിരുദം കിട്ടുക. അതുകൊണ്ട് എന്താകാനാണ്, കൂടിയാൽ 60 രൂപ ശമ്പളത്തിലൊരു ഉദ്യോഗം. എൻ്റെ മകൻ നിയമബിരുദത്തിനാണ് പഠിക്കുന്നത്. കുറച്ചധിക കാലം വേണ്ടി വന്നേക്കും. അതിനിടയിൽ ദിവാൻ പദവിക്ക് അനേകർ യോഗ്യത നേടും. ഇവൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയി പഠിക്കട്ടെ. എൻ്റെ മകൻ കേവൽറാം പറയുന്നത് ബാരിസ്റ്റർ ആകാൻ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലെന്നാണ്. 3 കൊല്ലം മതി. ചെലവിൻ്റെ കാര്യത്തിലും പേടി വേണ്ട. 4,000 രൂപയുണ്ടെങ്കിൽ കാര്യം നടക്കും. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയി ബാരിസ്റ്ററായി വരുന്നവർ എത്ര ഗമയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ചോദിക്കുന്ന നിമിഷം ദിവാൻ പണിയും കിട്ടും. ഇക്കൊല്ലം തന്നെ ഇവനെ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് അയക്കണം. അമാന്തിക്കരുത്. കേവൽറാമിന് അനവധി ചങ്ങാതിമാരുണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ. അവൻ അവരെയൊക്കെ ഇവനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും. മോഹൻദാസിന് അവിടെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും വരില്ല. നന്ദി. ജീവിതമാണ് എൻ്റെ സന്ദേശം എന്നത് സ്വന്തം ജീവിതത്തിലൂടെ പകർത്തിയ മഹാനാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാഗാന്ധി. പരിസര ശുചിത്വത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിനം ഒക്ടോബർ 2 സേവന ദിനമായും
ഒക്ടോബർ 2 മുതൽ ഒരാഴ്ച കാലം നമ്മൾ പരിസര ശുചീകരണ വാരമായും ആചരിച്ചു വരുന്നു. ഈ ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനത്തിൽ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത് വചനങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം. സത്യം വെറുമൊരു വാക്കല്ല, ജീവിതം മുഴുവൻ സത്യമാക്കി തീർക്കണം. ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണ് പുസ്തകങ്ങൾ. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നിസാരമായിരിക്കും, പക്ഷെ നിങ്ങളത് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഞാനൊരു പടയാളിയാണ്, സമാധാനത്തിന്റെ പടയാളി. ഒരു ശിശുവിന്റെ ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും ആത്മാവിലുമുള്ള ഏറ്റവും നല്ലതിനെ വികസിപ്പിക്കുന്നതാണ് വിദ്യാഭ്യാസം. ഹിംസയിലൂടെ നേടുന്ന വിജയം വിജയമല്ല, അത് തോൽവിയാണ്. എന്തെന്നാൽ അത് വെറും നൈമിഷികം മാത്രമാണ്. ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ ഭാവി. കോപം അഗ്നി പോലെയാണ്, അത് നാശമുണ്ടാക്കിയേ അടങ്ങൂ. ദുർബലർക്ക് ഒരിക്കലും ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയില്ല. പാപമോചനമാണ് ശക്തരുടെ ഗുണം. പാപത്തെ വെറുക്കുക, പാപിയെ സ്നേഹിക്കുക. എന്റെ ജീവിതമാണ് എന്റെ സന്ദേശം. നിർമ്മലമായ സ്നേഹത്താൽ നേടാനാകാത്തതായി ഒന്നുമില്ല. സത്യമാണ് എന്റെ ദൈവം, എന്നാൽ ആ ദൈവത്തെ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ, ഇന്ന് നമുക്ക് ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ച് ഒരു കഥ പങ്കുവച്ചാലോ? ഒരിക്കൽ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി ഗാന്ധിജിയുടെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചു, അപ്പൂപ്പൻ എന്താ ഉടുപ്പ് ധരിക്കാത്തെ? ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഒരു ഷർട്ട് തുന്നിത്തരട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു, ഷർട്ട് തുന്നി തന്നോളൂ, പക്ഷേ എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾക്കെല്ലാം തുന്നണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ കുട്ടി തിരിച്ചു ചോദിച്ചു, അപ്പൂപ്പൻ്റെ വീട്ടിൽ എത്ര സഹോദരങ്ങളുണ്ട്? അപ്പോൾ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു, ഈ ഇന്ത്യക്കാരെല്ലാം എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളാണ്, അവർക്കെല്ലാവർക്കും വസ്ത്രം തുന്നാൻ മോൻ്റെ അമ്മയെ കൊണ്ടാവാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഗാന്ധിജി എത്ര ലളിത ജീവിതം നയിച്ചിരുന്നുവെന്ന്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ നമുക്കും പിന്തുടരാം. നന്ദി. Gandhi is celebrated on October 2nd to mark the birth anniversary of Mohandas Karamchand Gandhi. He is also known as Father of the Nation. He is affectionately called as Bapu. He was the biggest and great patriotic in India. He was born in the state of Gujarat in the town named Porbandar. His father's name was Karamchand Gandhi. The real name of Gandhiji was Mohandas Karamchand Gandhi, who has added the name Mahatma due to their work. Non-violence is the main weapon of Gandhi against the independence. He inspired civil rights and freedom across the world. So 15th June 2007, the United Nations General Assembly voted to establish 2nd October as the International Day of Non-Violence. Gandhi Jayanti is celebrated to remember Gandhi's sacrifice, peace and non-violence. After completing the matriculation, he went to London for further studies. Mahatma Gandhi has done his law in England and returned to India in 1893. Gandhi always believes that the education is the most powerful weapon in this world for the new generation to achieve fundamental rights. After his degree, he started his career as a lawyer. The social life of Mahatma Gandhi began in South Africa and he faced many problems. Mahatma Gandhi once said, "The future depends on what you do today. We cannot predict our future, but we can take a step today." He fights against that the white men we are treating bad of a black man means Indian. Mahatma Gandhi returned to India in 1915. He did so many movements and became very popular as a father of the nation. At this time he was very popular and his reputation increased so much. Therefore he was known and popular as a leading Indian nationalist. Then Gandhi became a member of the Indian National Congress. He joined Gokhale's group. Gopal Krishna Gokhale is considered as the political guru of Mahatma Gandhi. In 1921, Gandhi started to use Indian dhoti and a shawl woven with yarn by using hand. The Indian spinning wheel charkha shows a sign of India's rural poor. As a part of the independence struggle, Gandhi launched many important movements such as Kheda Satyagraha, Salt Satyagraha, Non-Cooperation, Civil Disobedience and Quit India movement. Many leaders got so much inspiration from the struggle of Mahatma Gandhi. The Nelson Mandela also influenced from the freedom struggle of Gandhiji. Every year Gandhi Jayanti is feasted at Rajghat in New Delhi. The Prime Minister and the President of India gathers here to
paid the tribute by offering flowers to Gandhi's Samadhi and sang his favorite song Raghupati Raghav Rajaram. The lifestyle of Gandhiji was very simple. Celebrate this day with joy and prosperity. His life was an inspiration for all Indians. Give a big salute to our nation's father. Words is not enough to explain Gandhi's sacrifices and values. I conclude my speech wishing you all a happy Gandhi Jayanti. Jai Hind. Thank you. रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ, ഇന്ന് ഒക്ടോബർ 2 മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ജന്മദിനം. ഒക്ടോബർ 2 അന്താരാഷ്ട്ര അഹിംസാ ദിനമായും ആചരിക്കുന്നു. സത്യത്തിനും ധർമ്മത്തിനും വേണ്ടി പോരാടിയ വ്യക്തിയാണ് ഗാന്ധിജി. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കരാളഹസ്തത്തിൽ നിന്നും ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കാൻ അദ്ദേഹം പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നു. സ്വന്തം ജീവിതം സന്ദേശമാക്കുകയും ആ സന്ദേശം സ്വന്തം ജീവിതമാക്കുകയും ചെയ്ത മഹത് വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. സത്യത്തിലും അഹിംസയിലും സത്യാഗ്രഹത്തിലും ഊന്നിയ സമരമാർഗങ്ങളിലൂടെ ഗാന്ധിജി ലോകമെമ്പാടും ശ്രദ്ധേയനായി. കേവലം ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനേക്കാൾ ദാർശനികനായാണ് ഗാന്ധിജി അറിയപ്പെട്ടത്. വളരെ ലളിതമായ ജീവിതശൈലിയാണ് ബാപ്പുജി പിന്തുടർന്നത്. ഗ്രാമങ്ങളിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവ് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ട ബാപ്പുജി ഗ്രാമീണ വികസനങ്ങൾക്കായി ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വച്ചു. അക്ഷരം അറിയുന്നവർ അറിയാത്തവരെ പഠിപ്പിക്കണമെന്നും ഗാന്ധിജി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ജാതി വ്യവസ്ഥയ്ക്കെതിരെ പോരാടുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഇന്ത്യ വിഭജനത്തെ ശക്തമായി എതിർത്തിരുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം ഭാരതം മുഴുവൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചതിന്റെ ആഘോഷത്തിൽ മുഴുകുമ്പോൾ ഗാന്ധിജി വർഗീയ ലഹളകൾ നിർത്തലാക്കുന്നതിനുള്ള സമാധാന ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയായിരുന്നു. ഇന്ത്യ വിഭജനത്തെ തുടർന്ന് ഗാന്ധിജി അതീവ ദുഃഖിതനായിരുന്നു. മഹാമാരി പടർന്നു പന്തലിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ലാളിത്യം, അഹിംസ, സഹജീവി സ്നേഹം മുതലായ ഗാന്ധിയൻ ആശയങ്ങൾ നമുക്ക് മുറുകെ പിടിക്കാം. ജയ് ഹിന്ദ്. സൂക്തം. എന്റെ ശരീരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് തടവിലാക്കാം, എന്നാൽ മനസ്സിനെ ചങ്ങലക്കിടാനാവില്ല. നമസ്കാരം, ഞാൻ വേഗ. ഇന്ന് ഒക്ടോബർ 2 ഗാന്ധി ജയന്തി. അപ്പോൾ ഈ ദിനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഗാന്ധിജിയുടെ സത്യസന്ധത എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു കഥയാണ്. ഗാന്ധിജി ഹൈസ്കൂളിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിക്കുമ്പോൾ ഗയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്പെക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്കൂളിലേക്ക് വന്നു. 5 വേർഡ്സ് എന്നിട്ട് ആ ക്ലാസ്സിലുള്ള എല്ലാവർക്കും 5 വേർഡ്സ് സ്പെല്ലിംഗ് എക്സസൈസിനായിട്ട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു. അതിൽ ഒരു വേർഡായിരുന്നു കെറ്റൽ. പക്ഷേ ഈ കെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് നമ്മുടെ ഗാന്ധിജിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്പെക്ടർ നോക്കിയപ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാ കുട്ടികളും എഴുതുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഗാന്ധിജിക്ക് ആ ഒരു വേർഡ് അറിയില്ല. ഗാന്ധിജി അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഇൻസ്പെക്ടർ പറയാണ്, അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ സ്ലേറ്റ് നോക്കി എഴുതൂ, അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ സ്ലേറ്റ് നോക്കി എഴുതൂ എന്നൊരുപാട് തവണ പറഞ്ഞിട്ടും നമ്മുടെ ഗാന്ധിജി എന്ത് ചെയ്തില്ല? അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ സ്ലേറ്റ് നോക്കി എഴുതിയില്ല. ക്ലാസ്സിലുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും 5 ഔട്ട് ഓഫ് 5. നമ്മുടെ ഗാന്ധിജിക്കോ 4. കാരണം എന്താണ്? നമ്മുടെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ കേട്ട് അദ്ദേഹം അത് നോക്കി എഴുതിയിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനും 5 ഔട്ട് ഓഫ് 5. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ കോപ്പി അടിച്ച് വാങ്ങിക്കുന്ന മാർക്കിന് യാതൊരുവിധ വാല്യൂവും ഇല്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അത്. നമസ്കാരം. ഗാന്ധി സൂക്തം. നല്ല ഗ്രന്ഥം പരിധിയില്ലാത്ത നന്മയുടെ ചക്രവാളമാണ്.